میں بالکل اعادہ کر رہا ہوں، یہ میں ریکیپچولیٹ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد الاسم و اقسامہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسم جو ہیں اس کی بعض قسمیں ہیں جس طرح میں نے عرض کیا، لیکن من حیث الجنس، جنس یا نوع کے اعتبار سے، جنڈر کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے، اعراب و بنا کے اعتبار سے، تعریف و تنکیر کے اعتبار سے، تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا من حیث النوع یا من حیث الجنس، جنس کے اعتبار سے۔ تو جنس کے اعتبار سے ہم نے کہا تھا کہ الاسم من حیث نوعہ قسمان، اگر ہم جنس کی بات کرتے ہیں تو اسم کو ہم دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک قسم ہے المذکر، دوسری قسم ہے المؤنث۔ مذکر کی ہم نے بات کی تھی، اور مذکر کے بارے میں ہم یہ کہتے آئے ہیں کہ مذکر جو ہیں لا یحتاج الی ای علامہ، یہ کسی علامت کا محتاج نہیں ہے، لأنہ هو الاصل، کیونکہ مذکر اصل ہیں اور مؤنث اس کا فرع ہے۔ اس لیے ہمیں جب مؤنث کی علامات ہم پڑھیں گے تو مذکر خود بخود ہمارے لیے واضح ہو جائے گا۔ تو ہم نے کہا تھا کہ هو ما دل علی ذکر، تو اس کے بعد ہم نے مثالوں سے بتایا تھا رجل، جمل، عصفور، کتاب، یہ سب جو اسما ہیں یہ مذکر پر، میسکولن پر دلالت کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے مؤنث کا ذکر کیا تھا کہ هو ما دل علی انثى مثل فتات، بقرہ، دجاجہ، محبرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے بعد علامات التعنیث ہم نے پڑھی کہ مؤنث کی کیا علامات ہیں، what are the signs of masculine feminine، مؤنث کی کیا علامات ہیں۔ تو مؤنث کی علامات میں ہم نے پڑھا تھا کہ للتانیث علامات تلحق آخر الاسم، کہ مؤنث کی بعض علامات ہیں جو مؤنث یعنی اسم کے آخر پر ہوتی ہیں یا اسم کے آخر پر جڑ جاتی ہیں۔ وہی وہ کیا ہے، وہ ہم نے پڑھا تھا تاء التانیث المتحرکہ، تاء التانیث المتحرکہ مثل عائشہ، مؤمنہ، غزالہ، اریکہ۔ آپ دیکھیے ان سبوں کے آخر پہ ایک تا ہے یا مربوطہ ہے یا مدورہ گولتا ہے، اور یہ متحرک بھی ہوتا ہے، عائشۃ، مؤمنۃ، اسی طرح غزالۃ، غزالہ، اسی طرح اریکہ۔ تو یہ پہلی علامت ہم نے پڑھی تھی۔ تو اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا، یہ میں ریکیپچولیٹ کر رہا ہوں، اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا الف التانیث المقصورہ، یعنی ایک شارٹ الف آخر پہ ہوتا ہے جو یا کی صورت میں اگرچہ لکھا جاتا ہے لیکن الف کی صورت میں اسے پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سلمہ، بشرا، صغرا، قبرا، یا آپ جو آخر پہ یا دیکھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں الف التانیث المقصورہ۔ مقصور کثیر جس طرح میں نے کہا تھا کہ ایک شارٹ الف ہوتا ہے جس کو یا کی صورت میں لکھا جاتا ہے لیکن اس کو پروننس الف کی صورت میں کیا جاتا ہے، سلمہ، بشرا، صغرا۔ تو اس کے بعد الف التانیث الممدودہ، تیسری ہم نے علامت پڑھی تھی مؤنث اسم کی کہ الف ممدودہ، ممدودہ تھوڑا جو ایکسٹینڈڈ الف ہوتا ہے جس کو تھوڑا ہم کھینچ سکتے ہیں، یا جو لانگ الف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حمراء، اس کے آخر پہ حمزہ ہوتا ہے نا، حمزہ سے پہلے الف، یہ ایک علامت ہے مؤنث کی۔ بیضاء، حیفاء، اور بھی بہت سارے جہاں آپ آخر پہ حمزہ اور حمزہ سے پہلے الف دیکھیں گے تو آپ سمجھ لیں گے کہ الف التانیث الممدودہ ہے، یعنی یہ مؤنث کی ایک علامت ہے۔ تو مجموعی طور پر ہم نے 3 مثالوں کا ذکر کیا، تو یہ تین علامات کا ذکر کیا، اور یہ 3 علامات کیا ہیں؟ تاء التانیث المتحرکہ، الف التانیث المقصورہ، الف التانیث الممدودہ۔ آپ اب ایسی مثالوں کو قرآن مجید سے تلاش کر سکتے ہیں کہ جہاں جہاں آپ کو ایسے علامات اسما میں پائیں گے تو آپ یہ فیصلہ لیں گے کہ یہ مؤنث ہیں۔ تو اس کے بعد
ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے انواع المؤنث، یعنی مؤنث کی قسمیں، مؤنث کی انواع، ٹائپس آف فیمینن. انواع نوعن کی جمع ہے، قسم اس کا معنی ہے قسم، اس کی جمع ہے اقسام یا اقسام المؤنث. اولا ينقسم الاسم المؤنث الى قسمين. یہ مؤنث اسم جو ہیں یہ دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے. We can divide it into two parts. مؤنث اسم جو ہیں یہ دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے. پہلی قسم ہے المؤنث الحقیقی، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معنی کے اعتبار سے، باعتبار المعنی، معنی کے اعتبار سے ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک حصہ ہے المؤنث الحقیقی، حقیقی مؤنث. دوسرا ہے المؤنث المجازی، مجازی مؤنث. اب ہم ڈیفینیشنز کے ذریعے اور مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں. وہ اسم، تو مؤنث حقیقی وہ اسم ہے دل علی انسان، جو کسی انسان پر دلالت کرے، او حیوان، یہاں نبات لکھا گیا ہے، غلطی سے لکھا گیا ہے، او حیوان، یا کسی حیوان پر دلالت کرے. وہ اسم، یہ ایسا اسم ہے دل علی انسان، جو کسی انسان پر دلالت کرے، او حیوان، یا کسی حیوان کے نام پر دلالت کرے، او یلد او یبیض، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کسی بچے کو جنم دے یا کسی کو جنے، او یبیض، یا انڈا دے. مثال کے طور پر امرأتن، امرأتن عورت کو کہتے ہیں. یہ صفات یہ انسان ہے. یلد، اور دوسری صفت اس میں یہ بھی ہے کہ جننے کی صفت اس میں پائی جاتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیے بقرہ، گائے کو کہتے ہیں بقرہ، یہ حیوان ہے. اسی طرح یمامہ، ڈو کو کہتے ہیں، یہ بھی ایک حیوان کا ہی نام ہے، ایک پرندے کا نام ہے. تو مؤنث حقیقی سمپلی وہ اسم ہوتا ہے جو کسی انسان یا حیوان پر دلالت کرے، یا او یلد او یبیض، یا بچہ جنے یا انڈا دے. تو مثال امرأتن، بقراتن، یمام، حقیقی. یہ بالکل بنیادی طور پر ایک حقیقی اسم ہوگا، اس کا ایک مذکر بھی ہوگا. مثال کے طور پر امرأتن، اس کا ایک مذکر بھی ہے رجل. اسی طرح بقرہ، اس کا ایک مذکر بھی ہے ثور. تو ان کو ہم حقیقی مؤنث کہیں گے. المؤنث الحقیقی هو اسم دل على انسان او حیوان او یلد او یبیض، مثل امرأة، بقرہ، یمامہ، یا اور بھی آپ بہت ساری مثالیں دے سکتے ہیں. اس کے بعد المؤنث المجازی، المؤنث المجازی دل على مؤنث غیر حقیقی. تو یہ غیر حقیقی مؤنث پر دلالت کرتا ہے. غیر حقیقی اب یہ ہوا کہ یہ نہ انسان ہوگا اور نہ ہی حیوان. حقیقی ہوتا ہے جو انسان ہوگا اور حیوان ہوگا، یعنی جس کا ایک مذکر ہوگا، جس میں صفت ولود ہو، جو یلد او یبیض، یہ صفات ان میں پائی جائیں. لیکن اس کے برعکس المؤنث المجازی جو ہیں دل علی مؤنث غیر حقیقی، جو غیر حقیقی مؤنث پر دلالت کرے، جو نہ انسان ہو نہ ہی حیوان ہو. وعاملته العرب مجازا معاملة المؤنث، اور اس کے ساتھ مجازن عرب جو ہیں مؤنث کا معاملہ کرتے ہیں. یعنی ان کے ساتھ ایسے جو غیر حقیقی مؤنث ہوتے ہیں، جن کے حقیقی معنی میں مذکر نہ ہوں گے،
उनके साथ अरब जो है मुअन्नस का मामला करते हैं, यानी उनको बतौर मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, हालांकि जो मज़कूरा अलामात है या जो अलामात जिनका हमने जिक्र किया, मिसाल के तौर पर तानीस अल मुतहर्रिका, अलिफ तानीस अल मक़सूरा, अलिफ तानीस अल ममदूदा, जो मज़कूरा मिसालें बयान की गई, तो वो अलामात जो हैं उनमें नहीं पाई जाएगी, लेकिन उसके बावसफ, या हम ये कह सकते हैं कि वो अलामात उनमें पाई जाए या ना पाई जाए, लेकिन ये हो कि वो गैर हकीकी हो। तो उसमें हम मिसाल के तौर पर दार, या हम सिमाई कह सकते हैं कि हमने सुना है अरबों ने उन्हें बतौर मुअन्नसी इस्तेमाल किया है। एक मिसाल के तौर पर हम दारुन कह सकते हैं, दारगर को कहते हैं। इसमें जो मज़कूरा अलामात हैं, कोई अलामत नहीं है, न दार में तानीस अल मक़सूरा है, न तानीस अल मुतहर्रिका है, न तानीस अल ममदूदा है, लेकिन उसके बावजूद ये मुअन्नस है, क्योंकि एक गैर हकीकी मुअन्नस है, और उसको अरब जो हैं बतौर मुअन्नसी इस्तेमाल करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि सिमाई हैं, हमने सुना है उनसे। वो हाज़िही दारुन कहते हैं, वो हाज़ा दारुन नहीं कहते। इसी तरह आइन बतौर मुअन्नस इस्तेमाल होता है, हाज़िही आइनुन, या समाउन है, समाउन कोई अलामत उसमें पाई नहीं जाती है, या समाउन गैर हकीकी हैं, ये न इंसान है और न ही हयावान है। इसी तरह नार, इसी तरह सहरा, और इसी तरह बहुत सारी जो मिसालें दी जा सकती हैं। ये मुअन्नस गैर, यानी मुअन्नस अल मजाजी है। तो मैं और एक बार कहूं कि मुअन्नस हकीकी वो मुअन्नस होते हैं दल्ला अला इंसान अव हयावान यलिद अव यबीज, जो किसी इंसान या हयावान पर दलालत करे, जिनमें जानने और अंडा देने की सलाहियत मौजूद हो। तो फिर हमने मिसालन पढ़ा इमरा, बकारा, और इसके बाद इमरा औरत को कहते हैं, बकारा गाय को कहते हैं। उसके बाद मुअन्नस अल मजाजी जो है दल्ला अला मुअन्नस गैर हकीकी, जो गैर हकीकी मुअन्नस पर दलालत करता हो, यानी जो ना इंसान हो ना हैवान हो, और उनके साथ अरब जो हैं वो मुअन्नस का मामला ही करते आए हैं, जिस तरह हमने नारुन, समाउन, दारुन वगैरह। तो उसके बाद ये चीजें और समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा सानियन यनक़सिमुल इस्म। अब आप दूसरे पहलू से देख लीजिए, यनक़सिमुल मुअन्नस मिन हैस इत्तिसालिही औ अदम इत्तिसालिही बिअलामत तानिस इला सलासति अक़साम वहिय मा यली। अब देखिए आप कि ये जो मुअन्नस हैं उसके साथ अलामत तानीस हो या न हो। अलामत तानीस में और एक बार कहूंगा कि तीन हैं, तीन अलामात का हमने जिक्र किया। एक है तानीस अल मुतहर्रिका, जिस तरह आयशा है, फातिमा है। दूसरी है अलिफ अलिफ तानीस अल मक़सूरा, जिस तरह सलमा, जिस तरह बुशरा, जिस तरह कुबरा। इसी तरह और तीसरी अलामत तानीस अल ममदूदा है, जिस तरह हमने पढ़ा हैफा, बैदा, यानी आखिर पे हमजा और उससे पहले अलिफ हो। ये तीन अलामात उसके साथ हो, मौजूद हो इस्म के अंदर, या ना हो, उस एतबार से, यानी इन अलामात के मौजूद होने या गैर मौजूद होने के एतबार से भी इस्म को हम, मुअन्नस इस्म को, वी फर्दर डिवाइड इट इनटू 3 टाइप्स। हम उसको और 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे, जिससे बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। जो सवालात पैदा होते हैं उनके जवाबात मिलने में आसानी होगी। अल मुअन्नस अल मानवी, पहला टाइप है अल मुअन्नस अल मानवी।
اب اس کو دیکھ لیجئے مؤنث المعنوی کیا ہوتا ہے. هو ما دل على مؤنث حقیقی. اس پر آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ حقیقی معنی میں یہ مؤنث حقیقی ہوتا ہے. حقیقی کی ہم نے ڈیفینیشن پڑھی کہ انسان اور یلد او یبید. هو ما دل على مؤنث حقیقی یعنی المؤنث المعنوی کیا ہوتا ہے کہ یہ حقیقی مؤنث پر دلالت کرتا ہے. وَلَيْسَ بِهِ عَلَامَةُ التَّعْنِيث لیکن اس کے اندر کوئی بھی مؤنث کی علامت نہیں ہوتی. بنیادی طور پر ایکچولی یہ ایک حقیقی مؤنث ہوتا ہے لیکن اس کا خاصہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ مؤنث کی کوئی علامت باقی نہیں رہتی. اس کے اندر کوئی مؤنث کی آپ علامت نہیں پائیں گے. مثل زینب. زینب حقیقی طور پر مؤنث ہے, ایک عورت کا نام ہے, تو یہ حقیقی مؤنث ہے, ایک انسان کا نام ہے. تو اب آپ ان جو علامات ہم نے مؤنث کی پڑھی ان علامات کو اس میں تلاش کیجئے. You wouldn't find any of the sign. آپ کوئی بھی علامت اس میں نہیں پائیں گے. زینب نہ اس میں تاء التانیث المتحرکہ ہے, نہ اس میں الف التانیث المکسورہ ہے, نہ اس میں الف التانیث الممدودہ ہے. لا یوجد ای العلامہ. اسی طرح آپ دبع حینا کو کہتے ہیں, مؤنث پر بھی دلالت کرتا ہے. یہ مذکر اور مؤنث کے لیے مشترک استعمال ہوتا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے یہ اس میں کوئی علامت نہیں ہے. اسی طرح عطان یہ مؤنث و حمار ہیں, آپ دیکھیے اس میں کوئی علامت نہیں ہے. اسی طرح مریم you wouldn't find any of the sign already mentioned. اس میں کوئی آپ علامت نہیں دیکھیں گے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں آپ دیکھ لیجئے یہ مؤنث المعنوی ہے. مؤنث المعنوی ہم سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ حقیقی مؤنث ہوتے ہیں لیکن اس میں مؤنث کی کوئی علامت موجود نہیں ہوتی. ان میں مؤنث کی کوئی علامت موجود نہیں ہوتی ہے. You wouldn't find any sign. لیکن یہ حقیقی طور پر مؤنث ہوتے ہیں. انسان یا حیوان کے ناموں میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا. اب آپ دوسرا دیکھ لیجئے المؤنث اللفظی. اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. هو ما دل على مذکر. یہ مذکر پر ایک بنیادی طور پر دلالت کرتے ہیں. وَلَحِقَتْهُ عَلَامَةُ التَّعْنِيث لیکن اس کے ساتھ مؤنث کی علامت ہوتی. سمپلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم لفظی طور پر اس کو دیکھ لیں تو یہ لفظاً جو ہے مؤنث ہے. جس طرح اوپر والا آپ نے دیکھا المؤنث المعنوی جو ہیں یہ معنی کے اعتبار سے مؤنث ہیں لیکن لفظ کے اعتبار سے مؤنث نہیں ہے کیونکہ لفظ کے اعتبار سے اس میں کوئی سائن نہیں پائی جائے گی. لیکن المؤنث اللفظی جو ہیں یہ لفظاً لفظ کے اعتبار سے مؤنث ہیں لیکن اس کے ساتھ کوئی بھی مؤنث کی علامت نہیں ہوگی. مثل حمزہ. آپ حمزہ دیکھیں, اگر آپ مؤنث کی علامات پر غور کریں گے تو you would definitely find one of the prominent signs in it, that is التاء المربوطہ, التاء المدورہ. یہ جو تاء التانیث المتحرکہ حمزہ تو آخر پر آپ پائیں گے. یا زکریاء, یہ ایکچولی زکریاء ہے, حمزہ ہے آخر پہ, تو الف ممدودہ اس میں ہے. اسی طرح معاویہ, اس میں آپ تاء التانیث المربوطہ پائیں گے. اسی طرح اسامہ یا بہت ساری ایسی, طلحہ یا کسی صحابی مشہور صحابی کا نام ہے حذیفہ. یہ سب اب دیکھیے یہ لفظی اعتبار سے اگر دیکھ لیں تو یہ مؤنث کی علامات اس میں پائی جاتی ہیں لیکن معنوی طور پر یہ مذکر ہے, یہ مذکر پہ دلالت کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی سمجھ لیجیے, مثال کے طور پر ایک لفظ ہے سکران, الذی یسکر, سکران, اس کی مؤنث ہے سکرا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ باضابطہ اس میں مؤنث کی علامت پائی جاتی ہیں, آخر پہ یا ہیں تو یہ بطور مؤنث استعمال ہوتا ہے. تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, وہ ہم آخر پہ پڑھیں گے. لیکن
दूसरी चीज आप देख लीजिए, जो सकरान है इसकी जमा है सुकारा या सकरानून, या और एक जमा है उसकी सकरा, यानी इसकी मुअन्नस भी है और ये बतौर जमा भी इस्तेमाल होती है। तो यहां हम ये समझ सकते हैं कि कोई इसम ऐसा होगा जिसमें मुअन्नस की अलामात पाई जाएंगी, लेकिन उसके साथ साथ उसमें जो मानवी हैसियत होगी, मानी के एतबार से वो मुज़क्कर होगी। ऐसे अस्मा को हम अल मुअन्नस अल लफ्जी कहते हैं, यानी वो लफ्जन मुअन्नस होते हैं लेकिन मानी के एतबार से वो मुज़क्कर होते हैं। ये दूसरी किस्म। और तीसरी किस्म आप देख लीजिए, अल मुअन्नस अल मानवी वल लफ़ज़ी। ये मुअन्नस मानवी भी और लफ्जी है। पहली हमने पढ़े थे मानवी, जिसमें मानी के एतबार से वो मुअन्नस होंगे, लेकिन लफ्जी एतबार से मुअन्नस की कोई अलामत उनमें नहीं पाई जाएगी। जिस तरह ज़ैनब हमने पढ़ा था, अतान हमने पढ़ा था, मरियम हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने मुअन्नस लफ्जी पढ़ा। तो लफ्जी में ये है कि ये दलालत करेंगे मुज़क्कर पर, लेकिन उनमें मुअन्नस की अलामत पाई जाएंगी। वो हमने पढ़ा था उसामा, तलहा, हुज़ैफा, ज़करिया, मुआविया, कदा व कदा। इसी तरह अल मुअन्नस अल मानवी वल लफ्ज़ी हुवा मा दल्ल अला मुअन्नस हकीकी। ये मुअन्नस हकीकी पर दलालत करते हैं। वत्तसलत बिही अलामतुत तानीस, और उसके साथ मुअन्नस की अलामत भी होगी, यानी ये मुअन्नस हकीकी पर दलालत करेंगे, ये हकीकी माना में मुअन्नस होंगे और उसके साथ साथ उसमें अलामत भी पाई जाएगी। मिसलु फातिमा, देखिए फातिमा ये एक औरत का नाम है, तो हकीकी तो ये मुअन्नस हकीकी है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके साथ साथ उसमें और एक वस्फ ये है कि इसमें मुअन्नस की अलामत भी है, यानी ताउ तानीस अल मुतहर्रिका इसमें। तो ऐसे मुअन्नस को हम अल मुअन्नस अल मानवी व लफ्जी कहते हैं, यानी ये मानवी और लफ्जी दोनों एतबार से मुअन्नस है। मिसाल के तौर पर अल खंसा, आप देखिए खंसा, इसमें अलिफ ममदूदा है, अलिफ तानीस अल ममदूदा। तो ये मानवी और लफ्जी एतबार से मुअन्नस है, दोनों हैसियतों से ये मुअन्नस है। इसके बाद आप देखिए सलमा, अलिफ अलिफ तानीस अल मकसूरा है, आखिर पे है। तो ये एक औरत पे दलालत करना, एक औरत का नाम, जिस तरह खंसा एक मशहूर अरब शायरा थी। सलमा ये एक औरत का नाम है, उम्मे सलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजात मुकर्रमात में से एक का नाम उम्मे सलमा था। तो सलमा आप देखिए ये मुअन्नस हकीकी है और उसके साथ साथ उसमें अलामत भी पाई जाती है। तो अब हम इख्तिसार के साथ ये कह सकते हैं कि एक होता है मुअन्नस मानवी। मुअन्नस मानवी होता है जो हकीकी तौर पर मुअन्नस हो लेकिन उसमें कोई अलामत न पाई जाए मुअन्नस की, मिसाल के तौर पर मरियम। और मुअन्नस लफ्जी वो होता है जो असल में मुज़क्कर इस्म पर दलालत करे, मानवी तौर पर वो मुज़क्कर हो लेकिन लफ्जी तौर पर वो मुअन्नस हो, यानी उसमें मुअन्नस की अलामत पाई जाएंगी। जिस तरह हमने हमजा पढ़ा, ज़करिया पढ़ा, मुआविया पढ़ा। और उसके बाद हमने पढ़ा कि मुअन्नस मानवी व लफ्जी, मुअन्नस मानवी व लफ्जी, यानी ये मुअन्नस मानवी भी हैं और लफ्जी भी हैं, इसलिए मैंने वा का इस्तेमाल किया। अल मुअन्नस अल मानवी व लफ्जी हुवा मा दल्ला अला मुअन्नस हकीकी वत्तसलत बिही अलामत तानीस मिसल फातिमा, खंसा, सलमा। तो ये मुअन्नस के बारे में हमने एक मुख्तसर तज़किरा पढ़ा। उसके बाद आप देखिए सानियन, उसके बाद मिन हैसुल अदद। चूंकि हम ये पूरा करने के बाद हम बाज तदरीबात आपके साथ शेयर करेंगे, जहां हम विल पुट टू यू ए टेस्ट। हम आपको एक आप टेस्ट करेंगे कि आपने किस एतबार से जो हम पढ़ चुके हैं, आपने किस एतबार से उनको समझा है। तो सानियन मिन हैसुल अदद, अब आप अदद के एतबार से देखिए। यनक़सिमुल इस्म, अदद किसको कहते हैं? नंबर को कहते हैं।
नंबर के एतबार से, यानी इंसान जो है या कोई भी शय जो है उसका एक अदद होता है, तादाद होता है। किसी जगह एक इंसान बैठा है तो किसी जगह 2 इंसान बैठे हैं, किसी जगह 10 इंसान बैठे हैं, तो अदद के एतबार से उनकी एक तकसीम है। तो अब आप देखिए अदद के एतबार से यनक़सिमुल इस्म मिन हैसुल अदद इला, अदद के एतबार से अभी हमने पढ़ा था जिनस के एतबार से, जेंडर के एतबार से, अकॉर्डिंग टू द जेंडर। तो अब हम पढ़ते हैं यनक़सिमुल इस्म मिन हैसुल अदद, अदद के एतबार से, इला अल मुफरद, अल मुसन्ना, अल जमा। तो बाकी जबानों में आप देख लेते हैं, उर्दू में हमें यहाँ सिर्फ वाहिद और जमा है। इसी तरह अंग्रेजी में, इंग्लिश में we have singular and plural, but the case of Arabic is different. अरबिक का मामला कुछ मुख्तलिफ है। यहाँ मुफरद है, मुफरद वाहिद पर दलालत करता है, मुसन्ना है जो ड्यूअल पर दलालत करता है, जो हम डेफिनेशन से पढ़ेंगे। इसी तरह अल जमा जो प्लूरल पर दलालत करता है। सबसे पहले आप देख लीजिए अल मुफरद क्या होता है। तो आप याद रखिए यनक़सिमुल इस्म मिन हैसुल अदद इलल मुफरद वल मुसन्ना वल जमा। अदद के एतबार से इस्म की को हम 3 कैटेगरीज में तकसीम करते हैं, एक अल मुफरद, दूसरा अल मुसन्ना, तीसरा अल जमा। अल मुफरद सिंगुलर, अल मुसन्ना ड्यूअल, अल जमा प्लूरल। तो अल मुफरद हुवा मा दल्ला अला वाहिद अव वाहिदा। मुफरद क्या होता है? जो दलालत करे अला वाहिद, एक पर, एक मुज़क्कर पर, अव वाहिदा या एक मुअन्नस पर। मुफरद वो होता है जो सिग्निफाई करे, जो बताएं एक शख्स को, चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, जो सिर्फ एक को, एक का इहाता करे। मिसलो वालदुन, वालद कहते हैं लड़के को, बॉय, अ बॉय, एक लड़का। हम सिर्फ एक लड़के की बात करते हैं तो ये मुज़क्कर हैं, सिर्फ एक हैं, नंबर के एतबार से, अदद के एतबार से एक है, ये मुफरद है। बेंत एक लड़की, बेनत एक लड़की, तो सिर्फ एक पर दलालत करते हैं तो ये मुफरद है। शजरातुन एक पेड़, ओनली वन ट्री, तो ये मुफरद है। तो बिल्कुल ये आपके लिए याद रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि मुफरद होता हुआ मा दल्ला अला वाहिद अव वाहिदा। लेकिन यहाँ आपसे ये गुजारिश है कि इन डेफिनेशंस को आप जहन में रखें ताकि वो जो अरबियत है, या जब हम अब डेफिनेशंस के साथ अरबी में कुछ चीजों को जहन में रखेंगे, इसमें जरूर आपका जो लुगत के हवाले से आपका इत्कान जो है, आपका होल्ड जो है, वो मजबूत से मजबूत तर होता जाएगा। तो मुफरद क्या होता है? हुवा मा दल्ला अला वाहिद अव वाहिदा, मिथलु वलद, वन बॉय, बिन्त, वन गर्ल, शजरा, वन ट्री। तो अल मुफरद हुवा मा दल्ला अला वाहिद अव वाहिदा। इसके बाद अल मुसन्ना क्या होता है? हुवा मा दल्ला अला इस्नाइन अव इस्नताइन। मुसन्ना क्या होता है? हुवा मा दल्ला अला इस्नाइन, जो 2 पर दलालत करे, 2 मुज़क्कर पर, अव इस्नताइन या 2 मुअन्नस अस्मा पर दलालत करे, बिज़ियादत, और उसमें इजाफा हो, अलिफ नून, उसमें अलिफ नून की इजाफे के साथ, अला मुफरदी, उसके मुफरद पर, फी हालत रफा, हालत रफा में, वयानून, और यानून इजाफा हो, फी हालत अन्नस्ब वल जर, हालत नस्ब और हालत जर। आपको यहां से और एक चीज समझना पड़ेगा कि इस्म जो होता है स्टेटस के एतबार से, हालत के एतबार से,
मर्तबे के एतबार से उसके 3 केसेस होते हैं जिनको हम आगे तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको बताते हैं। तो वो 3 केसेस क्या हैं? जिस तरह हम आम पढ़ते हैं हालत रफा नॉमिनेटिव केस, इसी तरह हम पढ़ते हैं हालत नसब एक्यूजिटिव केस, इसी तरह पढ़ते हैं हम हालत जर यानी जेनिटिव केस। अब ज्यादा आसान अंदाज में आप ये कह सकते हैं, अगर मैं वालदुन लिखूंगा तो ये नॉमिनेटिव केस में है, ये हालत रफा में है वालदुन। अगर मैं वालदन लिखूंगा तो ये हालत नसब में है, ये मंसूब है। अगर मैं वालदिन लिखूंगा तो ये हालत जर में है, ये मजरूर है। या किताबुन मरफू, किताबन मंसूब, किताबिन मजरूर। अब आप सिंपल एक फॉर्मूला याद रखिए, इस्तिस्ना को छोड़कर, एक्सेप्शंस को छोड़कर, आपके पास एक मुफरद इस्म है। मिसाल के तौर पर आपके पास किताबुन लफ्ज है, किताबुन एक किताब, तो ये मुफरद है।